مخالفت کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ رپورٹ دی. دوسری تجویز جو انہوں نے پیش کی کہ ہماری مملکت کو وہاں پر جمے رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے رپورٹ میں یہ پیش کیا کہ ہم یہ رپورٹ آپ کو دیتے ہیں اور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کسی شخص کو نبی کا حواری بنا کر کھڑا کر دیا جائے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور حکومت اپنے زیر سایہ اس کو پالے اور اس کی پرورش کرے، اپنے زیر سایہ اس کو رکھے، تاکہ یہ مذہبی جنون جن لوگوں کو ہے وہ لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہوں، اور جیسے دوسرے مذہبی رہنماؤں سے لوگوں کا تعلق ہے اس طرح سے اس کا لوگوں سے تعلق قائم ہو جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انگلینڈ سے جو وفد 1869 میں آیا تھا، انہوں نے یہاں کا جائزہ لینے کے بعد ایک تو انگلینڈ کے اندر جا کر انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہندوستان میں اصل ہمارے مخالفین مسلمان ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 51,500 علماء اکرام کی شہادت ہوئی اس ملک کی آزادی کے لیے، اور 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون بہا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے. اس ملک میں اگر ہم رہتے ہیں تو کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے. اس دھرتی پر کے ذرے ذرے کے اوپر ہمارے خون کے قطرات کے انمٹ نقوش موجود ہیں، ہماری قربانیوں کے ثبوت موجود ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ مسلمانوں کا خون اس ملک کی آزادی کے لیے دیا. تو وقت جو واپس ہوا تو اس نے تجویز یہ پیش کی کہ ہندوستان میں ایک جعلی نبی کو کھڑا کیا جائے، جس کی طرف لوگ جب متوجہ ہوں گے تو مسلمانوں کے سامنے 2 ایشو ہوں گے، ایک ملک کا ایشو، ایک مذہب کا ایشو. اور مسلمانوں کے سامنے کوئی ایسا بڑا ایشو لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ مسلمان ملک کو چھوڑ کر مذہب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس منصوبے کے تحت، اسی منصوبے کے تحت 1869 کے بعد سے مرزا غلام احمد قادیانی جب سیالکوٹ کی نوکری کو استعفیٰ دے کر جب واپس ہو گیا تھا تو وہ مطالعے کے اندر مصروف ہو گیا. اور اس کے بعد اس زمانے میں جو عیسائیت کا غلبہ اس ملک میں تھا اور آریہ سماج کے طبقے کا جو غلبہ اس ملک کے اندر تھا اور مذہبی لوگوں سے بہت زیادہ قربت لوگوں کو تھی، تو اس نے اعلان کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں جس کے اندر اسلام کی حقانیت کے 300 دلائل پیش کروں گا اور اسلام کی برتری کو جتلاؤں گا، اور دوسرے مذاہب میں سے اسلام کے کو جو فوقیت حاصل ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو میں بتلاؤں گا. اس طرح اس نے اعلان کیا کہ میں براہین احمدیہ نامی کتاب لکھوں گا اور اس کتاب کے اندر اسلام کی حقانیت کی دلائل دوں گا. سن 80 میں اس نے 1880 میں اس نے کتاب لکھنے کا اعلان کیا، اور سن 1880 کے اواخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی کتاب آئی براہین احمدیہ کے نام سے، اور 1882 میں براہین احمدیہ کی دوسری اور تیسری جلد چھپ کے آئی، اور 1884 میں براہین احمدیہ کی چوتھی جلد چھپ کے آئی. اس کے بعد پھر 1905 میں براہین احمدیہ کی 5ویں جلد چھپ کے آئی. اور یہ کتاب جب چھپ کے آئی 1880 تک، تو سن 1839 سے لے کر 1880 تک مرزا غلام احمد قادیانی ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا رہا. 80 میں اس کا دماغ جب پہلی کتاب اس نے لکھا اور براہین احمدیہ کی پہلی جلد جب چھپ کر آ گئی تو اس کے بعد سے اس کے ذہن میں خباثت پلنے لگی، اور اس نے اس کتاب کے اندر مجدد ہونے کا اور ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں مجدد اور ملہم من اللہ کی تفصیل نہیں کر سکتا. سن 1880 میں مجدد ہونے کا اور ملہم من اللہ کا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اس شخص نے مختلف دعوے کیے کہ میں
मुजद्दिद हूं, कभी इसने दावा किया कि मैं मुल्हिम मिन अल्लाह हूं, कभी इसने ये दावा किया कि मैं मसीह हूं, कि मुसलमान जिस ईसा का इंतजार कर रहे हैं वो ईसा नहीं आएंगे बल्कि ईसा का मसीह आएगा, यानी उसकी मिसल आएगी, वो नहीं आएगा। उसके बाद फिर 1851 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बाज़ाब्ता मसीह मौऊद होने का दावा किया। भाई वो लोग बैठ जाएंगे, आप लोग बहुत ज्यादा फिर रहे हैं, लोगों के जहन मुंतशिर हो रहे हैं, मैं तारीख बता रहा हूं, थोड़ा आप लोग बैठ जाइए, लोग जहां बैठते हैं वहां बैठने दीजिए। तो 1851 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बाज़ाब्ता दावा किया कि मुसलमान जिस ईसा का इंतजार कर रहे हैं वो ईसा का इंतकाल हो गया, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर उठाए गए हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत नाजिल होंगे। अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह के नाम से मुस्तकिल किताब मौजूद है और अहादीस शरीफा के अंदर बेशुमार हदीसें हैं इस बात के ऊपर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है। लेकिन मिर्जा ने कहा कि हजरत ईसा का इंतकाल हो गया, मुसलमानों का यह अकीदा गलत है, बल्कि हजरत ईसा का इंतकाल हुआ और कश्मीर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। और 1851 में बाज़ाब्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इस बात का दावा किया कि ईसा नहीं आएंगे बल्कि अल्लाह ने ईसा की जगह मुझे भेज दिया है, इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फिर उसके बाद दावा किया कि मैं महदी हूं, हदीस पाक के अंदर है कि कुर्ब क़यामत हजरत महदी पैदा होंगे और हजरत महदी की पैदाइश की जगह मदीने मुनव्वरा बताई गई। हजरत महदी की पैदाइश की जगह मदीने मुनव्वरा है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ खादियान के अंदर और खादियान हिंदुस्तान के अंदर है। तो उसने दावा किया कि मैं मसीह हूं, उसने दावा किया मैं मुजद्दिद हूं, उसने दावा किया कि मैं महदी हूं, उसने दावा किया कि मैं मुल्हिम मिन अल्लाह हूं, उसने ये दावा किया कि मैं याकूब अलैहिस्सलाम हूं, उसने ये दावा किया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूं, उसने ये दावा किया कि मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अल्लाह हूं। उसके बाद ये कहता है कि फिर मुझे यकीन होने लगा कि मैं वही हूं। और फिर ये कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो मामला किया है। अल्लाह ताला ने, कहने को तबीयत नहीं चाहती, अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो मामला किया है जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। ये कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ वो मामला किया है, फेले रुजूलियत को मुंतकिल किया, यानी वो मामला किया है जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। और कहता है उसी के नतीजे में मैं हामिला हो गया। कोई मर्द भी हामिला होता है, कोई मर्द भी हामिला होता है, लेकिन ये बदबख्त कहता है कि मैं हामिला हो गया और 10 माह तक मैं हामिला रहा। उसके बाद उससे पूछा गया कि जनाब 10 माह के बाद क्या हुआ, 10 माह के बाद क्या हुआ? तो कहता है वज़े हमल हुआ। ठीक है, कौन पैदा हुए? कहता है मैं पैदा हुआ। ये कहता है मैं पैदा हुआ। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह की तौहीन का मुजरिम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुजरिम। तो मैं ये बता रहा था कि इसका दिमाग सन 1880 के बाद से खराब हुआ और 1851 में इसने दावा किया मसीह मऊद होने का और अपने को ईसा साबित करने के लिए इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की है, इतनी तौहीन की है, इतनी तौहीन की है कि गुनहगार से गुनहगार मुसलमान से भी तवक्को नहीं की जा सकती है। इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। किसी नबी के बारे में ऐसा अकीदा रख सकते हैं? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसने लिखा है कि आपकी 3 नानियां और दादियां जिनाकार और कसबी औरतें थी।